Mohan, founder of Project Embrace, Sam, my good friends who have provided the area and facility to do these camps, and beloved press. I deem it as my privilege and pleasure in embarking upon this milestone project in the history of Continental Hospitals. There is an ancient Chinese proverb which states that a journey of 1,000 miles begins with just one step forward. I remember this exactly on 3rd of August when we were in a board meeting. It was proposed by our director that let's have this program in the month of February or March in collaboration with Project Embrace, which is truly a novel project, and Continental in association with Project Embrace, the 5-member delegation which has come from US. We ventured on this in selecting 5 places: Mokila, Suryapet, Patancheru, and 2 other places wherein we could do our best, being our first project initiative. We truly acknowledge and welcome on behalf of the Continental Hospitals, making us initiate this project of corporate social responsibility. And this being our first project, unfortunately, we never imagined that this will fall within the election code period. But nevertheless, we thank the cooperation of good friends who, in spite of being electioneering period, we shifted from panchayats to schools in organizing this event. And I'm sure in the coming year, we'll be doing this on a much bigger scale, as this is going to roll out as a continuous project of Continental Hospitals every year. And I'm sure that this association, the symbiotic association with Project Embrace, will continue for years to come. It was a great initiative wherein medical equipments and various other things which were made available in the hospital, and also some wherein we thought through various discussions that it could be distributed to the needy people. We could embark upon doing this, and we had more than 400 to 500 recipients of these 5 programs that has been conducted from 21st to 27th of March. And we truly thank the Project Embrace members, all the other people who have helped us in collaborating with this. I also welcome and thank our business development team who were on this project for last 6 to 8 weeks, as they have to go search the places. Suresh Pillai, Praveen, and several other people who have participated in this noble cause. And we were so honored to have this thing done. Just one small note. When I visited Mokila, this being the first project of Continental, I straight went from home on my 17th birthday, being celebrated at Continental Hospitals, to partake in this particular program of Project Embrace. I felt so honored and pleased to do that. I welcome all of you. I welcome the press who has always been there with Continental Hospitals for all the programs. Thank you. Good afternoon, everyone. Firstly, it's a great gesture from Continental Hospital, providing quality. Apart from providing the quality care, it's all about preserving the quality of life. So, firstly, we thank from the Continental Hospital, Project Embrace, founder Mr. Mohan, for initiating this project through Continental Hospital. And when we started this project initially, as Raghu sir was saying, in Mokila, we had a little bit of hiccups because of the election code and all. But as we went into the rural areas, the response was very overwhelming. And as the medical sciences, as a doctor, we actually
treat every patient to preserve the quality, preserve the quality and also provide the better quality of life. So the medical aid and equipment, whatever we have provided through this channel as the CSR activity, is to actually make the quality of life better to the patients who have been bedridden and deprived of the medical facilities. So we had a great response in all the 5 places where we have conducted this. And apart from that, we are looking forward for many more such projects in the future with you, collaborating with you, and hope to see you again next year. Thanks so much. Thank you all so much, especially everyone at Continental and the Continental Health Foundation for putting on such a wonderful project with us. It truly has been such a blessing and an honor to be able to take the work that we've been doing for years and bring it to Telangana and to Hyderabad specifically, my mother town. I was born in the United States. Both my mom and dad are from Hyderabad, and for years, for as long as I can remember, I've wanted to try and conduct service work in my community, to my family. And so it truly is beyond an honor to be able to do the work here and to support those that need it the most. A little about myself and Project Embrace. So Project Embrace was started 5 years ago when I was in college. The original idea was very simple. It was just to collect medical equipment from facilities and individuals who no longer need them and to repurpose them for those in vulnerable communities. I had no idea how big the project would become. We are one of the first and only organizations on the planet that collects used medical equipment and works directly with hospitals to redistribute them to those in need. Since we've started, we've done a lot of different work, consulting with the United Nations, the WHO, working with Stanford Medicine, but it is this partnership and this collaboration truly has been one of a lifetime. And it's something that has had the highest impact within our organization, and we very much look forward to continuing the work and continuing to serve the patients. Truly, from the bottom of my heart, thank you all, and thank you all so much again, Continental Hospitals, Dr. Guru, for allowing us to come and pilot this program. We were very happy with the success of it, and it's only going to get bigger from here. So thank you again all so much. Hospitals, as well as the recently inaugurated Continental Health Foundation. I want to thank Dr. Reddy, Raghu sir, Mohan, Dr. Arun for driving this initiative. It started as an idea. I first met Mohan, a young and scrappy entrepreneur based in the US, over a year ago. In such a small amount of time, we've been able to execute such a brilliant initiative where it was a win-win situation. This is only the beginning for our partnership. We look forward to continuing to deliver these events over the next decade and beyond. I want to thank Dr. Reddy in particular for his mission in the hospital and founding it and carrying it out a decade later from inception. Continental's mission is to provide the best quality care to every patient in need, and truly we are just starting to do that in these villages, and we'll continue to do that and honor that mission in the long term. So thank you all for attending, and I look forward to continuing to collaborate with Mohan and Project Embrace over the years. Thank you. నా ప్రెస్ బృందానికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు ఎట్లా అనిపిస్తుందంటే మీరందరూ మా హాస్పిటల్కి మూవ్ అయితే బాగుంటుంది కదా. ఈ మధ్యలో 2 నెలల నుంచి 3 నెలల నుంచి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు మనం చేపట్టాము. దాంతో కొద్దిగా ఫ్రీక్వెంట్గా మనం కలుసుకున్నాము. మీరు ఇవాళ వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. నేను చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పటికీ స్కూల్లో ఉన్నప్పటికీ మానవ సేవనే మాధవ సేవ అనే సామెతతో నా జీవితం గడిచింది. నిజంగా చెప్తున్నాను. నేను 8వ క్లాసు 9వ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు హైదరాబాద్లో రోటరీ ఫౌండేషన్ అనేసి రోటరీ క్లబ్ అనేసి ఇది ఇంటర్నేషనల్ క్లబ్, అది అమెరికా నుంచి స్థాపించబడిన రోటరీ ఫౌండేషన్. ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా చాలా ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ మన సిటీలో అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగేది. ఆ రోటరీ ఫౌండేషన్లో చిన్న కుర్రవాళ్ళకు ఇంటరాక్ట్ క్లబ్ అని ఉండేది. సో నాకు ఈ ఇంటరాక్ట్ క్లబ్లో మిడిల్ క్లాస్ నుంచే నా జర్నీ ప్రారంభమైంది. ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ఇంటరాక్ట్ క్లబ్ అనగా ఇటువంటి ఫౌండేషనల్ యాక్టివిటీస్ చేపట్టి ప్రజలకు సేవ చేయడానికి మేము ఎన్నో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్
నేను మెడికల్ కాలేజ్ ఉస్మానియా నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే వరకు చేశాను. ముఖ్యంగా నా ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పటికీ 5-6 ఏళ్ళు ప్రాబ్లీ వారంలో సుమారుగా 2 సండేస్ తప్పకుండా నేను ఏదో డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉండి ఏదో విలేజ్లో ఉండేసి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ పక్కన రాజేంద్ర నగరు, బుద్వేలు, ఇటువంటి శంషాబాదు ఇటువంటి ఊర్లలోకి వెళ్ళేసి అక్కడ హెల్త్ క్యాంప్స్ అని పెట్టి మా సీనియర్ డాక్టర్స్తో మేము మెడికల్ స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయడము, తర్వాత బ్లడ్ షుగర్స్ చెక్ చేయడము, అండ్ వేరే అన్నీ కూడా ఏమైనా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డయాగ్నోస్ చేసి మార్నింగ్ 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సుమారుగా 400 నుంచి 500 మంది పేషెంట్స్కి చూసేవాడం. సో ఈ భావంతో పెరిగిన వాడిని ఈ దృష్టితో నేను జీవితము చూస్తూ వచ్చాను. అలాగే నేను అమెరికాకు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అక్కడ కూడా ఇటువంటి సౌకర్యం నాకు లభించినందుకు నేను చాలా ఎన్నోసార్లు నాకు నా జీవన ప్రయాణము చాలా సంతృప్తిగా ఇంతవరకు సాక్కుంటూ వచ్చిందని అనుకుంటాను. సో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ ఫౌండేషన్ కూడా, ఈ హాస్పిటల్ ఉద్దేశం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా చాలామంది తెలిసిన విషయమే. నేను ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పెట్టడానికి రాలేదు అమెరికా నుంచి 40 సంవత్సరాల తర్వాత. ముఖ్యంగా ఈ హాస్పిటల్ పెట్టినందుకు మంచి డాక్టర్స్ ఒక హాస్పిటల్లో ఉండేసి పేషెంట్స్కు నిజమైన సర్వీసులు అంటే నిజమైన డయాగ్నోసిస్ తప్పకుండా చేసి వాళ్ళకు సరి అయిన ట్రీట్మెంట్ అందజేయగలుగుతారా అనే ఉద్దేశంతో నేను 40 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాను. తిరిగి వచ్చినప్పటి నుంచి లాస్ట్ 8-9 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాలను చాలా బిజీగా ఉన్నాము. సుమారుగా ఈరోజు 50 స్పెషాలిటీస్ హాస్పిటల్ ఉన్నందుకు కూడా, అండ్ ఈ హాస్పిటల్ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఏ స్థాయికి వచ్చామో అది కూడా ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ సింపుల్ జర్నీ, చాలా కష్టమైన జర్నీ. ప్రజల ఆప్యాయతను మనం అందజేసుకోవాలంటే అది 1 దినం 2 దినంలో అయ్యే పని కాదు. వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎన్నో మంత్స్, ఎన్నో సంవత్సరాలు. సో టుడే వీఆర్ ఇన్ అ స్టేట్ అండ్ అ పొజిషన్ దాట్ ఒక ప్రజలకు మేమంటే కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ అంటే చాలా నమ్మకం కలిగింది. అండ్ వీళ్ళు వేరే హాస్పిటల్స్కు ఎన్నోసార్లు వెళ్ళి అక్కడ చికిత్స చేసుకున్నప్పటికీ కూడా చాలామంది ఫైల్స్ పెట్టుకొని ఇక్కడికి వస్తారు వాళ్ళ ఫైనల్ డయాగ్నోసిస్ కొరకు వేరే ఎక్కడేం చెప్తున్నారనేసి. ఇదంతా కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని కాంటినెంటల్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ అని లాస్ట్ ఇయర్ నేను ప్రారంభించాను. ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా మనకు స్తోమత లేని పేషెంట్స్కు లేకుంటే బీద ప్రజలకు మనం ఏం చేయగలుగుతాం. సాధారణంగా మీరు ఫౌండేషనల్ యాక్టివిటీస్ మన దేశంలో ఏం చూస్తారంటే హెల్త్ క్యాంప్స్ అని పెడతారు. నేను ఎన్నో స్టడీ చేశాను హెల్త్ క్యాంప్స్. నువ్వు ఒక రోజు పోయి ఒక 1000 మందిని 15 మందిని తొందరగా బ్లడ్ ప్రెషరు, డయాబెటీస్ అని చూసేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఏం ఫాలో అప్ లేకుంటే ఆ క్యాంప్ వల్ల మనకు ఏమి ఉపయోగపడుతుంది. కాంటిన్యూటీ ఆఫ్ కేర్ లేనప్పటికీ, అక్కడ మనం క్లినిక్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయనప్పటికీ, అక్కడ ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్తో మనం అసోసియేషన్ పెట్టుకోనప్పటికీ, అక్కడ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్తో కొలాబరేషన్ ఏర్పరచుకోవడానికి మళ్ళీ హూ ఇస్ ద ఫాలో అప్ ఈ పేషెంట్స్కి దానికి ఎవరు బాధ్యతలు, ఏమవుతున్నది. ఒక దినం బ్లడ్ షుగర్ చూసుకుని 200 ఉంటే ఆ పేషెంట్కు ఇన్సులిన్ కావాలన్నా, మాత్రలు కావాలన్నా ఎవరు సప్లై చేస్తారు. సో ఇవన్నీ స్టడీ చేసినప్పటికీ నేను అనుకున్నాను ఎక్విప్మెంట్ మీద ఎవరు ఫోకస్ చేయరు. ఈ ప్రజలకు కూడా పారాలిసిస్ అయినా, స్ట్రోక్ అయినా, నడవలేకపోయినా, కీళ్ళలో నొప్పులు ఉన్నప్పటికీ, సర్జరీ అయినప్పటికీ ఎవరికి కానీ వీల్ చైర్స్ అయినా, వాకింగ్ స్టిక్స్ అయినా, లేకుంటే దాంతోపాటు మన ఇది బ్లడ్ ప్రెషర్ డివైజెస్ అయినా, లేకుంటే గ్లూకామీటర్స్ అయినప్పటికీ, కొంతమందికి హాస్పిటల్ బెడ్స్ అన్నప్పటికీ, మ్యాట్రసెస్ అన్నప్పటికీ, ఇవి నాకు తోచింది. ఇవి ఇస్తే పాపం వాళ్ళకు ఎన్నో నెలల వరకు, ఎన్నో సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చు. వాళ్ళకు ఇలా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రతి ఫ్యామిలీలో కొద్దిగా ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటున్నారు. వాళ్ళకు మనం నేర్పిస్తే ఈ యంత్రం ఎలా మనం ఉపయోగించేసి మీ షుగర్ మీ నాన్నమ్మకో, మీ కొడుకు, మీ నాన్నకో, ఎవరికో డయాబెటీస్ ఉంటే మెజర్మెంట్ చేసుకొని ఆ రిజల్ట్స్ మీరు డాక్టర్ తెచ్చి చూపిస్తే ఇంకా ఎంత ఈజీగా అవుతుందా డాక్టర్కు. ఆ ఉద్దేశంతో, ఆ ఆలోచనతో మేము ఇది ప్రారంభించాము. దాని కొరకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎందుకనగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంబ్రేజ్ మోహన్ గారు ఇప్పుడు మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉంటారు సీఈఓగా. అమెరికాలో అంత చిన్న వయసులో తెలుగు అబ్బాయి హైదరాబాద్ నుంచే, ఈ తెలుగు అబ్బాయి అమెరికాకి పోయేసి అంత కష్టపడేసి మంచి ఎడ్యుకేషన్ పొందేసి ఈ ఫౌండేషనల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకోవడానికి మనం ఎంతమంది చేస్తారు జీవితంలో. అమెరికాకి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ డాలర్లు లెక్క పెడతారు,
ఓకే, వాళ్ళకు డబ్బు ఎంత సంపాదించాలి, ఏం చేయాలి అనేది చూసుకుంటారు. కానీ అదంతా ఇచ్చిపెట్టుకొని ఈయన ఫౌండేషనల్ యాక్టివిటీస్లో ఇంత ముందుకు ఆ దేశంలో తీసుకెళ్ళాడంటే మనం అందరూ కూడా ఒకసారి గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్. సో ఆయనతో పాటు ఆయన వచ్చిన బృందం సుమారుగా 6 మంది వాళ్ళ కాలీగ్స్. అక్కడ శామ్ గారు ఉన్నారు. శామ్ గారు మెడికల్ స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు. సో శామ్తో పాటు ఇంకా 4 కుర్రాళ్ళు వచ్చారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత కష్టపడి 2 వీక్స్ ఇదంతా ప్లానింగ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ అమెరికా టీచర్స్. వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా సిస్టమేటిక్ ప్రాసెస్తోని వీడియో కెమెరాస్ ఇది రాసుకోము, లెక్క పెట్టుకోము, నంబర్సు ఏది ఎలాగ ఇవ్వాలి, ఈ స్టోరేజ్లో ఎలా పెట్టారు, రేపు మనం మోకిలాకి పోతున్నామా, రేపు ఎల్లుండి చిన్నారానికి పోతున్నామా, అక్కడ కొడంగల్కి పోతున్నామా, అక్కడ ఏమి ఇస్తాం, అది అక్కడ పోయేసి కేవలం ఒకటే దినం ప్రజలను అడిగితే మనం యూనో ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాం. అందుకని ఒకరు ఏం చేశారు, ముందే అక్కడ వెళ్ళేసి సర్వే కూడా చేశారు. మీకు ఏం అక్కడ ఉంటుంది, కెన్ వి ఐడెంటిఫై, ఆ ఊర్లో ఉన్న పెద్దవారే కానీ పొలిటికల్ లీడర్సే కానీ సర్పంచెసే కానీ మాకేం తెలియదు, ఇదేమి పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ కాదు, పార్టీ మోటివేటెడ్ కాదు, మనకేమీ తెలియదు, తెలియనని అమాయకులు ఈ విలేజెస్కి పోతే ఎవరో చెప్పారు అక్కడ ఉంటుందని వెళ్ళేసి అక్కడ ఉండేసి సర్వే చేసినప్పటికీ ఇవి అక్కడ ఉంటున్నాయనేసి ఆ వస్తువులు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం. సో సుమారుగా ఆల్మోస్ట్ 375 ఆర్టికల్స్ యంత్రాలు మేము ఇచ్చాము. 400 పేషెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. నాకు రావాలని చాలా ఇష్టం ఉండే, కానీ ఇక్కడ హాస్పిటల్లో చాలా బిజీగా ఉన్నప్పటికీ నేను రాలేకపోయాను. కానీ వచ్చే నెక్స్ట్ టైము చేసినప్పటికీ తప్పకుండా ప్రతి చోటికి నేను వస్తాననేసి నేను హామీ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పటికీ మనకు కూడా తెలుస్తుంది. ఏం తెలుస్తుందంటే గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఒకటి పని చేస్తున్నారు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఒకటి చేస్తున్నారు. చేసినప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఇంత లోపం ఉంది, ఇప్పుడు ఇంత డబ్బు కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఇంత ప్రాఫిటబుల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఈ చిన్న ఒక వీల్ చైర్ ఇవ్వడానికి మేము 90 హెల్మెట్స్ కూడా ఇచ్చాం. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు బైక్స్లో నడిపించేటప్పుడు ఇవాళ రేపు ఎంతమంది యాక్సిడెంట్స్ హాస్పిటల్కి వచ్చి ఐసీయూలో చనిపోతుంటారు, మోటార్ బైక్స్ అన్నా బైసికల్ అన్నా. ఓకే, ఈ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళు కల్టివేట్ చేసి ఒక ఉదాహరణంగా మీరు పేరెంట్స్కి ఒప్పజెప్పేస్తే ఇంట్లో నుంచి బయట వెళ్ళకముందు తప్పకుండా హెల్మెట్ వేసుకొని వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఆ కల్చర్ మనం మొదలు పెడితే వాళ్ళు మంచిగా రేపు మోటార్ బైక్ నడిపించినా కూడా, మోటార్ సైకిల్ నడిపించినా, స్కూటర్ నడిపించినా కూడా ఒక అలవాటైపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ ఇనిషియేటివ్. ఇవాళ ఏం చేశామో 30, 40, 50 లక్షలు అది కోట్లలో మార్చాలనేసి నా ఉద్దేశం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంబ్రేస్తో కంటిన్యూస్గా వాళ్ళతో ఫౌండేషనల్ యాక్టివిటీస్ అమెరికాలో కూడా అవగాహన కల్పించాలని కాంటినెంటల్ ఫౌండేషన్ గురించి వాళ్ళు కూడా అక్కడ నుంచి మనకు డొనేషన్స్ ఇస్తే రేపు కేవలం డిస్ట్రిబ్యూషనే కాదు, ఇంకా ఉద్దేశం ఏంటంటే పేద ప్రజలకు శస్త్రచికిత్స కావాల్సినప్పటికీ, లేకుంటే లాంగ్ టర్మ్ కేర్ కావాల్సినప్పటికీ, లేకుంటే క్యాన్సర్ కేర్ కావాల్సినప్పటికీ కొంతమంది సంఖ్యను ఎవ్రీ మంత్ మేము వాళ్ళను మా టేక్ ఇట్ మా హాస్పిటల్కు తీసుకొని వాళ్ళకు మేము ట్రీట్మెంట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. దీని తప్ప మాకు ఇంకేం ఉద్దేశం లేదు. ఈ ఫౌండేషనల్ యాక్టివిటీ హెల్త్ క్యాంప్ అనేసి పెట్టకుండా మా ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ దిస్. మీ అందరికి కూడా నాకు ఐ డీప్ మై హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్, చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తాను. ఈ ప్రెస్ ఇవాళ వచ్చినందుకు కూడా నాకు ఇది అవగాహన మనకు ప్రజల్లో కల్పించేసి వేరే కార్పొరేషన్స్ వాళ్ళు కూడా ముందుకు రావాలని ఇస్తే మనం దేశంలో కూడా అందరం కూడా బాగా చక్కగా హెల్త్ కేర్ కొంతవరకు మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ మై కాంటినెంటల్ స్టాఫ్, బోత్ ప్రవీణ్ అండ్ సురేష్ పిల్లాయ్. వాళ్ళిద్దరు కూడా సుమారుగా ఆల్మోస్ట్ 1 నెల రోజుల నుంచి గ్రౌండ్లో ఉండేసి బాగా కష్టపడి పనిచేశారు. అండ్ వాళ్ళు మళ్ళీ మోహన్తో టీంతో కొలాబరేట్ చేశారు. దాంతోపాటు రేవా ఈజ్ మై సెకండ్ సన్. ఆయన ఈజ్ ఎ వాటన్ స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్. ఇదంతా కూడా మొత్తం మెడికల్ స్టాఫ్కు వేదాంతం గురించి ఆయన మెడికల్ గ్రౌండ్ రౌండ్స్ ఇచ్చారు. అయితే అమెరికాలో పోయేసి వాటన్ స్కూల్ నుంచి వేదాంతం గురించి చెప్పిన వ్యక్తి ఈయన చెప్తుంటే డాక్టర్స్ అందరు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ స్పీచ్ మీరు అందరు వినాలి. వేదాంతాన్ని గురించి మనం జీవితంలో దాని ప్రిన్సిపల్స్ అవలంబిస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డాక్టర్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ హాస్పిటల్ ఇట్ క్యాన్ బి అనిపిస్తే ఆయన చర్చించాడు. దాని మీద ఆయన ఇనిషియేటివ్ ఇది. ఆయన ఎన్నోసార్లు నన్ను అడిగాడు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఫౌండేషన్స్తో, మీరు రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు, ఇంకేం యాక్టివిటీ లేదు,
నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, నాకు అసలు టైం దొరకలేదు బాబు, నీకు ఇష్టం ఉంటే నువ్వు ముందుకు తీసుకెళ్ళు అని చెప్పాను. సో ఆ ఇనిషియేటివ్తో ఆయన మోహన్తో యూఎస్లో కలిసేసి దెన్ ఈ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను ఇప్పటికైనా ఆయనకు చెప్తున్నాను, యూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, యువర్ ఎనర్జీ, నువ్వు యంగ్ కుర్రాడవు, నా వయసు పెరిగిపోతుంది, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ టు సపోర్ట్. So Reva, I think is a good introduction of Mohan, and Arun, thank you very much for doing this. And of course, Raghu, our director, is always in the forefront and back front and left front and side front. So to get things moving. So I think I thank all of you, and thanks for being here. Appreciate it. Thank you very much. So we have been operating in the United States now since 2018. And since 2018, we've helped over 4,000 patients all around the world, going anywhere from patients in the US to patients in Gaza, Ukraine, Mexico, and Eswatini, Egypt, Jordan, a handful of different countries we've been able to send medical equipment to. But this is the first time that our team has physically come to another country, and in India, being able to put on these different medical camps is a massive honor and privilege. And so we were very excited to be able to kick off and inaugurate this initiative with Continental. Continental is very committed to investing in the best care and innovative programs. And Project Embrace is a very innovative program. As I had mentioned earlier, we are one of only 2 organizations on the planet that deals with the type of equipment and program that we do. It's us, and then it's the government of Norway. And so we're very honored to have been partnered with Continental Health Foundation and the hospital. And we very much look forward to coming back and continuing our work in Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and expanding after outside. And so it's quite an honor and such a privilege to be able to be doing this work. So yeah, thank you very much.